হাই, তোমরা সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আশা করি। আজকের এই ভিডিও লেকচারটাতে আমি তোমাদের ট্রাভার্স সম্পর্কে একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দেব। ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল আমরা আগে একটু রিভাইজ দিয়ে নিই। হোয়াট ইজ সার্ভে? জানো নিশ্চয়ই তোমরা, তাও আমি একটু রিভাইজ দিয়ে দিচ্ছি। Survey is the art of determining the relative positions of different objects on the surface of the earth by measuring the horizontal distance or vertical distance, okay, and by prepare a map to any suitable scale. Thus, in this discipline, the measurements are taken only in the horizontal surface. Okay, this is the general definition. Then what is the difference between surveying and leveling? When we measuring different objects by the horizontal measurements, this is called survey. And when the art of determining the relative vertical distance of different points on the surface of our earth, this is called leveling. Okay, so horizontal distance is surveying and vertical distance is leveling. Measurement of horizontal distance is surveying and measurement of vertical distance is called by leveling. Okay, then what is the general principle of surveying? Okay, so the general principles of surveying are given like that: to walk from the whole to the part. That means the whole work is first enclosed by main stations, that is controlling stations, and main survey line, that is controlling line. Okay, then the area is then divided into a number of parts by forming well conditioned triangles. This the main survey lines are measured the best and very accurate with a standard chain or any other instrument we have to use. Then the side of the triangles are measured. The purpose of this process of working is to prevent accumulation of error. Like in this process, we have minimum error. Okay, during the procedure, if there is any error, any minimum error in the measurement of any side of a triangle, then it will not affect the whole work. Okay, and the error can always be detected and eliminated. Okay, so this is the first principle of surveying, that is to work from the whole to the part. That means হোল এরিয়াটাকে আমরা ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করে নেব। দেন সেই পার্টগুলোকে ছোট ছোট পার্টে যখন আমরা ডিভাইড করব, সেগুলোকে আমরা ট্রায়াঙ্গেল শেপে ডিভাইড করব। দেন সেই ট্রায়াঙ্গেল শেপ গুলোকে, সেই ছোট ছোট পার্ট গুলোকে আমরা সার্ভে করব। তাহলে কি হবে দেখো, একটা ছোট পার্টের মধ্যে যদি মিনিমাম একটা এরর থাকে, সেটা কিন্তু আমার হোল ওয়ার্কটার মধ্যে কোনো এফেক্ট ফেলবে না, কারণ আমি ছোট ছোট পার্টে ডিভাইড করে নিয়েছি। So এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল। দেন হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড প্রিন্সিপাল? টু লোকেট আ নিউ স্টেশন by at least two measurements, that means a linear or angular measurement. Either you can linear measurement and or angular measurement from fixed reference point. That means according to the second principle, the new stations should always be fixed by at least two measurements from fixed reference points. Linear measurements refer to horizontal distance measured by chain or tape, and angular measurements refer to the magnetic bearing
or horizontal angle taken by a compass or theodolite. Okay. Then আমরা এবার একটু ট্রাভার্সে চলে যাই। What is traverse? You know what is traverse? Traverse is a method in the field of surveying to establish a control networks. That means এমন একটা এরিয়াকে আমরা establish করব যেটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে। It is also used in others purpose. Traverse networks involve placing survey stations along a line of travel and then using the previously surveyed points as a base for observing the next point. There are some advantages for traverse network. First of all, less reconnaissance and organization needed. Okay, কারণ এটা একটা কন্ট্রোলড নেটওয়ার্ক, আমরা ফার্স্টে ফিক্সড করে নিচ্ছি। Then we can say only a few observations need to be taken at each stations, whereas other survey networks get deal of angular and linear observation need to be made and considered. And then we can say, while in other systems which may require the survey to be performed along a rigid polygon shape, the traverse can change to any shape and thus can accommodate a great deal of different terrains. Okay, and traverse networks are free of the strength of figure considerations that happen in triangle system. That means একটা ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল মানে টোটাল সরি একটা ট্রায়াঙ্গেল ফিক্সড করতে গেলে আমাদের 3টে পয়েন্ট লাগে। এবার 3টে পয়েন্ট আমরা একটা কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে 3টে শার্প পয়েন্ট খুঁজে বের করতে, সেই 3টে পয়েন্টের মধ্যে কানেক্ট করা, দেন তার মধ্যে যদি কোনো অবজেক্ট থাকে, কোনো অবস্ট্রাকল থাকে, সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা বা সেগুলোকে ইনক্লুড করে নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ ড্র করাটা খুব ক্রিটিক্যাল। বাট ট্রাভার্স আমরা অনেকগুলো সাইট নিয়ে তৈরি করতে পারি, সো আমাদের খুব একটা প্রবলেম হয় না। জাস্ট আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করছি। What is the difference between the comparison between triangle and traverse? Just wait. Okay, দেখো এটা আমাদের একটা জাস্ট ওয়ার্ক সাইট। ওকে,
দেখো এই ওয়ার্ক সাইডে আমাদের সার্ভে করতে হবে, দেন এই পুরো পার্টটাকে ছোট ছোট পার্টে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে। সাপোজ এখানে কোনো বড় বিল্ডিং আছে, ওকে। তো দেখো আমি যদি ট্রায়াঙ্গেল শেপ করতে চাই, সাপোজ there is a first point is second point, then third point যদি আমি ফিক্সড করতে চাই তাহলে দেখো সাইটের বাইরে চলে যাচ্ছে, ওকে। বাট সার্ভে করার সময় সাইটের বাইরে গেলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে, তখন কি করব আমরা? দেখো ট্রায়াঙ্গেল আমাদের জন্য তাহলে সুইটেবল হচ্ছে না, তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা ট্রাভার্স ড্র করতে পারি ইজিলি। একটা সাইড, then next side, then next, then next, next. Okay, so this is the comparison between triangle and traverse. Okay, okay, then এটা তো গেল comparison. Then another advantage is scale error does not add up as the traverse is performed. So this is the conclusion that the traverse is more accurate than triangulation. Okay. So then what is the types of traverse? By shape, there are two divisions. One is closed traverse and other is open traverse. That means দেখো এই যে সাইডটা আছে, এই যে সাইডটা আছে দেখো এই সাইডের প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে সাইড গিয়ে কিন্তু ক্লোজ করে দিয়েছে, there is no gapping. Okay, but sometime in hilly area আমরা হয়তো এরকম কন্ট্যুর লাইন রয়েছে, ওকে, কন্ট্যুর লাইন মিন্স RL ডিফারেন্স, এরকম কন্ট্যুর লাইন রয়েছে, দেন আমরা এখানে কিছু একটা সার্ভে করতে চাইছি। তো তখন আমরা কি করব? যে ছবিটা একটু হেজি আসছে, মেবি তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিও। এখানে আমরা যে ওপেন ট্রাভার্স করব সেটা কি হিসেবে হবে? সাপোজ এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, দেন এগুলোকে আমরা কানেক্ট করলাম। এখানে একটা পয়েন্ট, সো দিস ইজ স্টেশন 1, this is station 2, station 3, station 4, station 5. Okay, so এই ধরনের যে ট্রাভার্স, যেটা দেখো ওপেন রয়েছে, ক্লোজ নেই, কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্ট ইজ ডিফারেন্ট, this is called open traverse. Okay, and in this traverse, this is station 1, station 2, station 3, station 4, station 5. এটা দেখো ক্লোজ রয়েছে, ওকে, মানে স্টার্টিং পয়েন্ট মানে S1 and S6 ending point is the same point. Okay, এটা হচ্ছে বাই শেপ ট্রাভার্স আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, one is open traverse and other is closed traverse. And by method of traversing, we can divide in various method. This is chain traverse, that means chain use করে আমরা যে traverse করি, chain traversing, compass traversing, piezometric compass use করে আমরা যে traverse plot করি, this is called compass traversing. Next one is theodolite traversing, theodolite use করে আমরা যে traversing করি,
This is called theodolite traversing and plain table traversing. Okay. So in surveying, which involves a series of connected lines, is known as traversing. Okay. The sides of the traverse are known as traverse legs. That means এই যে আমরা এখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই একটা, এটা একটা leg, this is the traverse leg, this is another leg, this is called traverse leg. Okay. In this figure, there is 1, 2, so দেখো ক্লোজ ট্রাভার্সে আমরা কতগুলো লেগ পেলাম, 1, 2, 3, 4, 5. ওকে। আর ওপেন ট্রাভার্সে এখানে কটা আছে, 1, 2, 3, 4, 4. এই ফিগারগুলো রেসপেক্টে 5টা 4টে আমরা ট্রাভার্স লেগস পেলাম, বাট শেপ ওয়াইজ অ্যান্ড এরিয়া কভারেজ ওয়াইজ ট্রাভার্স লেগ কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। ওকে। So what is closed traverse? Okay. So when a series of a connected lines forms a closed circuit, that is when the finishing point considered with the starting point of a survey, it is called a closed traverse. Okay. And what is open traverse? When a sequence of connected lines extend along a general direction and does not return to the starting point, it is known as open traverse, or the another name is maybe unclosed traverse. Okay. এই ওপেন ট্রাভার্স কে আমরা অনেক সময় আনক্লোজ ট্রাভার্সও বলি। সো এই ওপেন ট্রাভার্স আমরা কোথায় ইউজ করব? এই ক্লোজ ট্রাভার্স তো আমরা যে কোনো ফিল্ডে ইউজ করতে পারি, বিল্ডিং পারপাস, ব্রিজ পারপাস, ড্যাম সাইটে আমরা সার্ভে করার সময় ট্রাভার্স ক্লোজ ট্রাভার্স ইউজ করতে পারি। বাট the open traverse is suitable for the survey of rivers, coastal area, then road construction, etc. Okay. যেখানে যেমন একটা রোড একটা জায়গা থেকে মানে তার যে স্টার্টিং পয়েন্ট আর যে এন্ডিং পয়েন্ট সেটা কিন্তু কখনো সেম হয় না। রোডের স্টার্টিং পয়েন্ট, এন্ডিং পয়েন্ট, একটা রিভারের স্টার্টিং পয়েন্ট, এন্ডিং পয়েন্ট, দিস ইজ নট আ সেম পয়েন্ট। সো সেই টাইপের কোনো সার্ভে করতে গেলে আমরা কিভাবে করব, মানে আমরা কোন ট্রাভার্স ইউজ করব? আমরা ওপেন ট্রাভার্স ইউজ করব। আর মেথড গুলো তো বলেই দিলাম, চেইন ট্রাভার্সিং বাই চেইন অ্যাঙ্গেল, কম্পাস ট্রাভার্সিং বাই ফ্রি নিডল, কম্পাস তো তোমরা দেখেইছো, কম্পাসের মধ্যে একটা ফ্রি নিডল থাকে, দেন থিওডোলাইট ট্রাভার্সিং বাই theodolite and plain table traversing by plain table. Okay. So chain traversing কি? Chain traversing আমরা কি করে করব? This is mainly conducted when it is not possible to adapt triangulation. তোমাদের যে আগে ডায়াগ্রামটা দেখালাম, যে যখন triangulation possible নয় তখন আমরা এই চেইন সার্ভেটা করব। In this method, the angles between adjacent sides are fixed by chain angles. Okay. So the entire survey is conducted by chain or tape only, and not angular measurements are taken. Okay. And when it is not possible to form triangles, as
for like a pond survey. So chain traversing is conducted. Okay, সাপোজ একটা পন্ড যদি থাকে সেখানে আমি ট্রায়াঙ্গেল করতে পারবো না। ওকে, ট্রায়াঙ্গেল করতে গেলে আমাদের অনেকটা এরিয়া কভার করতে হবে। তখন আমরা কি করব, জাস্ট ট্রাভার্স ড্র করে দেব। এবার ট্রায়াঙ্গেলের পর ট্রায়াঙ্গেলের কটা সাইড থাকে? 3টে সাইড থাকে। মোর দেন 3 সাইড যখনই কোনো শেপের হয়ে যাবে সেটা কিন্তু ট্রাভার্স হয়ে যাবে। 4 সাইড থাকলে সেটাকে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল অর স্কোয়ার বলতে পারি। 5 সাইড থাকলে সেটাকে আমরা পেন্টাগন বলবো। 6 সাইড থাকলে হেক্সাগন, এরকম 8টা সাইড থাকলে অক্টাগোনাল। এইভাবে আমাদের যে ট্রাভার্সের যে শেপ সেটা চেঞ্জ হতে থাকবে। ওকে, আর দেন হচ্ছে কম্পাস ট্রাভার্স। তো in this method we already know what is back bearing, what is forebearing। তোমাদের আগের ক্লাসে আমি আর স্যার ম্যাথ গুলো করিয়েছিলাম, তোমরা একটু দেখে নেবে, সেই নিউমেরিক্যালস গুলো দেখে নেবে, সেখানে যে থিওরি গুলো বলা হয়েছিল সেটা জাস্ট একটু রিক্যাপ করে নেবে। So what is compass traversing? In this method, the fore and back bearings of the traverse legs are measured by a piezometric compass and the sides of the traverse by chain or tape. Then the observed bearings are varied and necessary corrections for local attraction are applied. লোকাল অ্যাট্রাকশন কি কি কারণে হতে পারে? আদার্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য হতে পারে, হ্যান্ড সরি রিস্ট ওয়াচ, আদার্স ম্যাগনেটিক থিংস যদি আমাদের থাকে, কোনো অবজেক্ট যদি আমাদের কাছে থাকে, কোনো মেটেরিয়াল যদি থাকে, তার জন্য কম্পাস রিপ্লেস হতে পারে। ওকে, so in this method closing error may occur when the traverse is plotted. The error is adjusted graphically by using Botich rules. Okay, so what is the error we are facing in compass survey? See, suppose there is a station 1, compass place করলাম, then is our north, এটা আমাদের নর্থ সিম্বল। দেন স্টেশন 1 থেকে কম্পাস দিয়ে আমরা স্টেশন 2 তে গেলাম, দেন স্টেশন 3, then station 4, then station 5, and then station 6. Station 6. দেখো, there is a gapping between starting point and ending point. Okay, so what is the reason behind this error? Is local attraction. Okay, so আমাদের নিউমেরিক্যাল মেথড আছে, যে মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা এই এররটা, এই যে পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি যেতে হতো কোথায়? এই S5 থেকে এখানে যেতে হতো, বাট এটা গেছে কোথায়? এখানে। ওকে, সো এই যে ডিফারেন্সটা আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, করে আমাদেরকে এটা ক্লোজ করে দিতে হবে। ওকে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম, তো তার জন্য পিকচারটা হেজি আসছে, সরি তার জন্য। ঠিক আছে, তো আমরা এই এরর কারেকশনটার করার যে নিউমেরিক্যাল মেথড সেটাও আমরা শিখবো আস্তে আস্তে। Then theodolite traversing. What is theodolite traversing? In such traversing, the horizontal angles between the traverse legs are measured by a theodolite. The lengths of the
legs are measured by chin or by Stadia method. Stadia method তোমরা ট্রাভার্সে পড়ে এসছো, থিওডোলাইটের মধ্যে থাকে। ওকে, সরি, থিওডোলাইটে পড়ে এসছো। থিওডোলাইটের যে থিওরির আমরা ডিটেলস দিয়েছিলাম, সেখানে এই স্টাডিয়া মেথড ছিল। ওকে, তো then the magnetic bearing of the starting leg is measured by a theodolite. Then the magnetic bearings of the other sides are calculated. The independent coordinates of all the traverse stations are then found out. This method is very accurate. Okay. And what is plane table traversing? In this method, a plane table is set at every traverse stations in the clockwise or anti-clockwise direction. That means a random আমরা plane table point out করতে পারবো না, সেট করতে পারবো না, পয়েন্ট আউট ঠিক না, সেট নয়। দ্যাট মিনস যদি আমরা এই ট্রাভার্সটাই প্লেন টেবিল সার্ভে দিয়ে করি, এটা ছিল আমাদের স্টেশন 1, আমরা এখানে ফার্স্ট প্লেন টেবিল সেট করলাম, দেন এই অ্যাঙ্গেল মেজার করলাম, এই পয়েন্টের থেকে অ্যাঙ্গেল মেজার করলাম, এই পয়েন্টার অ্যাঙ্গেল মেজার করলাম, দেন আমি এই পয়েন্টটা মানে এই প্লেন টেবিলটাকে আইদার ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ প্লেস করব। দ্যাট মিনস আইদার এই স্টেশন থেকে ক্লকওয়াইজ আমি এই স্টেশন, দেন S4, দেন S3, দেন S2 এইভাবে করতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যেতে পারি। ওকে, মিনস এইভাবে আমরা এইভাবেও করতে পারি, ক্লকওয়াইজ এদিক থেকেও যেতে পারি, আবার এইভাবেও কিন্তু আমরা আসতে পারি, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে যেতে পারি। ওকে, বাট এই পয়েন্টটা থেকে আমরা জাস্ট ফার্স্টে এই পয়েন্টটা থেকে সার্ভে করার পর আমরা এই প্লেন টেবিলটাকে এই পয়েন্টটাতে কিন্তু সেট করতে পারবো না, কারণ দেখো ক্লকওয়াইজ যদি আমি আসতে যাই, এখানে এখনো দুটো পয়েন্ট রয়ে গেছে, দুটো স্টেশন পয়েন্ট রয়ে গেছে। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যদি আমি প্লেস করতে যেতাম, এখানে দেখো একটা পয়েন্ট বাদ চলে যাচ্ছে, একটা স্টেশন পয়েন্ট বাদ চলে যাচ্ছে, সো আমরা স্টেপ আপ করতে পারবো না। ওকে, আমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ আইদার ক্লকওয়াইজ অর ইন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আমাদেরকে প্লেন টেবিলটা সেট করতে হবে। So during traversing, the sides of traverse are plotted according to any suitable scale. At the end of the work, any closing error which may occur is adjusted graphically. দেখো ওপেন ট্রাভার্স যদি হয়, সেখানে কিন্তু ক্লোজিং এরর থাকবে না, বিকজ ট্রাভার্সটাই তো ওপেন। বাট ওপেন ট্রাভার্সে কি স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড এন্ডিং পয়েন্ট ম্যাচ করানোর কোনো বা কি বলবো মিট করার কোনো ব্যাপার থাকবে না। ওকে, বাট ক্লোজ ট্রাভার্সে কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ডিং পয়েন্ট এটা কিন্তু ম্যাচ করাতেই হবে, মিট করাতেই হবে। সো ওপেন ট্রাভার্সে there was no error for there is no closing error, but close ট্রাভার্সে কিন্তু এই ক্লোজিং এররটা আমাদেরকে ফেস করতে হয়। ওকে, just wait.
Okay. তোমাদের সিলেবাসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, সিলেবাস দেখতে গিয়েছিলাম, তোমাদের সিলেবাসে যে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো আছে, যে যে সার্ভে গুলো করতে হবে, সেগুলো সবই কিন্তু থিওডোলাইটের রেসপেক্টিভ। ওকে, তো আমাদের যে ট্রাভার্স প্লট করতে হবে সেটাও কিন্তু থিওডোলাইটের মানে হেল্পেই কিন্তু আমাদেরকে, বাই থিওডোলাইট আমাদেরকে ট্রাভার্সিং মানে ট্রাভার্সটা প্লট করতে হবে। ওকে, সো আমরা তো অলরেডি জানি হোয়াট ইজ থিওডোলাইট। থিওডোলাইটের ডায়াগ্রামও আমরা দেখেছি, থিওডোলাইটের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস, তার কোনটার কি ফাংশন, সেটা অলরেডি চিন্ময় স্যার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুটো ক্লাসে স্যার তোমাদেরকে এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন। উই হোপ তোমাদের এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম নেই। তোমাদের কিছু ইউটিউবের লিংক শেয়ার করা হয়েছিল, সেখান থেকে তোমাদের দেখে নিশ্চয়ই কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ মানছি, তোমরা যেহেতু লাইভ দেখতে পাচ্ছ না, নিজে হাতে করে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছো না, অ্যাডজাস্ট করতে পারছো না, অপারেট করতে পারছো না, তার জন্য তোমাদের কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আশা করছি লকডাউন খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাবে, আর তখন আমরা তোমাদেরকে লাইভ ক্লাসে সেগুলো সব দেখিয়ে দিতে পারবো। লাইভ ক্লাস মিনস ফিজিক্যাল লাইভ ক্লাসে, অনলাইন লাইভ ক্লাসে নয়। ওকে, তো ফার্স্ট আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে, আমরা তো ট্রাভার্সিং তো করব, ট্রাভার্স আমরা প্লট করব। সো ট্রাভার্স প্লট করার আগে আমাদেরকে থিওডোলাইটের, উইথ হেল্প অফ থিওডোলাইট we have to plot the traverse. So first we need to know থিওডোলাইট সেট কি করে করব, একটা স্টেশন পয়েন্টে আমরা থিওডোলাইট কি করে সেট করব। So what is the first step of setting a theodolite in station? So first is centering. তোমরা এই পয়েন্টস গুলো নোট ডাউন করে নেবে। ফার্স্ট ইজ সেন্টারিং, সেকেন্ড ইজ ট্রানজিস্টিং, নেক্সট ফেস লেফট, সরি তোমাদের মেথড আমি পরে বলছি, মানে সিকোয়েন্স আমি পরে বলছি, আগে কিছু তোমরা জিনিস জেনে নাও। সেটা হচ্ছে, আমরা যে সেন্টারিং করব, মানে একটা থিওডোলাইট যে সেট করতে হবে, আমি আগেই যে বললাম যে কোনো থিওডোলাইটের হেল্পে আমরা যখন ট্রাভার্স করতে যাব বা সার্ভে করতে চাইবো, দেন ফার্স্টলি we need to set up the instrument. So what is centering? The setting of a theodolite exactly over our station mark by means of a plumb bob is known as centering. Plumb bob এর হেল্পে, with the plumb bob আমরা আমাদের ঠিক স্টেশনের ওপরে আমরা মেশিনটাকে সেট করব। The plumb bob is suspended from a hook fixed below the vertical axis. তোমরা থিওডোলাইটের ডায়াগ্রামে দেখেছো, ওকে, প্লাম্ব বব কোথা থেকে কোথা থেকে ওটা জাস্ট লিংক থাকে। ওকে, so then what is transisting? The method of turning the telescope about its horizontal axis in a vertical plane through 180 degree is termed as transisting. So that means তোমরা তো টেলিস্কোপ দেখেছো, ট্রাভার্স সরি থিওডোলাইটে যে টেলিস্কোপ থাকে, সেই টেলিস্কোপটা দুটো অ্যাঙ্গেলে রোটেট করানো যায়, আইদার ইজ ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস and another is horizontal axis. So আমরা যখন horizontal axis এ ভার্টিক্যাল প্লেনের রেসপেক্টে
রোটেট করাবো, আর থিওডোলাইট কতটা রোটেট হতে পারে, 180 ডিগ্রি রোটেট হতে পারে। ওকে, দাঁড়াও তোমাদের আমি বইয়ের থেকে একটা ড্রয়িং দেখাচ্ছি, বইটা বের করি। তোমাদের যদিও ড্রয়িংটা মনে হয় আমি গ্রুপে দিয়েছিলাম, তবু ছবি দেখো, একটা থিওডোলাইট রয়েছে। এই যে থিওডোলাইটের এই যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে টেলিস্কোপ, এটা হচ্ছে আইপিস। আইপিস, এখানে আমরা চোখ রাখলে এখান থেকে ইন লার্জ ফর্ম আমরা দূরের যে অবজেক্ট গুলো থাকবে সেগুলোকে জুম আউট করে দেখতে পাবো। ওকে, জুম ইন করে দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে আমাদের আইপিস, এখানে আমাদেরকে আই পজিশন থাকবে, আর এখান থেকে আমরা দূরে যে কোনো জায়গায় যে অবজেক্ট থাকবে আমরা সেটাকে ফোকাস করে আমরা দেখতে পাবো। এই যে পোর্শনে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা স্ক্রু দিয়ে টেলিস্কোপটা কিন্তু আটকানো আছে। ওকে, এই যে প্লেটটা, এই প্লেটটাকে কি বলে? সরি, নেটওয়ার্কের জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এই যে প্লেটটা, এখানে দুটো প্লেট আছে। ফার্স্টেরটাকে বলা হয় আপার প্লেট, আর এই নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে বলা হয় লোয়ার প্লেট। ওকে, এই আপার প্লেটে থাকে আমাদের যে ভার্নিয়ার স্কেল থাকে, সে ভার্নিয়ার স্কেল প্লেস করা থাকে এই আপার প্লেটে। আর এই যে লোয়ার প্লেট, এই লোয়ার প্লেটের রেসপেক্টে আমরা এই থিওডোলাইটের আপার পার্টটাকে রোটেট করাতে পারি, জাস্ট লাইক আমরা রোটেট করাতে পারি। ওকে, কারণ এই লোয়ার প্লেটের এখানেও একটা স্ক্রু টাইপের আছে। ওকে, সো এই লোয়ার প্লেটের রেসপেক্টে আমরা থিওডোলাইটটাকে কতটা রোটেট করাতে পারি, সরি কতটা রোটেট করাতে পারি, 0 ডিগ্রি টু 360 ডিগ্রি। দ্যাট মিনস এই যে পজিশনটা আছে টেলিস্কোপের, এই যে পজিশন, এই লোয়ার নব গুলো, লোয়ার প্লেটের যে নব গুলো আছে, এই যে স্ক্রু গুলো আছে, সেই স্ক্রু গুলো যদি আমি লুজ করে দিই, সরি একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, দেখো এই যে লোয়ার প্লেট যেটা আছে, এখানে যে স্ক্রুটা আছে, এই স্ক্রুটা যদি আমি লুজ করে দিই, তাহলে কি হবে, এই লোয়ার প্লেটের রেসপেক্টে এই আপার পোর্শনটা পুরোটা রোটেট করাতে পারবো। দ্যাট মিনস পুরো এই যে টেলিস্কোপটা এখানে রয়েছে, সাপোজ দিস ইজ 0 ডিগ্রি। ওকে, সো দেন এখান থেকে আমরা এই প্লেটটাকে, এই আপার পোর্শনটাকে পুরোটা রোটেট করিয়ে আমরা টেলিস্কোপটাকে পুরোটা ঘুরিয়ে ফেলতে পারি। ওকে, লাইক এরকম যদি হয়, আমাদের টেলিস্কোপের পজিশন এটা আছে। সো আমরা কি করছি, এটা 0 ডিগ্রি আমরা ধরে নিচ্ছি, দেন এটাকে আমরা পুরোপুরি এরকম ভাবে রোটেট করিয়ে দিতে পারি। ওকে, পুরো এইভাবে রোটেট করিয়ে আবার সেম পজিশনে আনতে পারি। তো এটা কি হচ্ছে, 0 ডিগ্রি থেকে পুরো 360 ডিগ্রি রোটেট করছে। ওকে,
এটা হচ্ছে লোয়ার প্লেটের রেসপেক্টে। আর ট্রানজিস্ট কাকে বলে? ট্রানজিস্ট হচ্ছে এই যে পোর্শনটা আছে, এখানে যে স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুর রেসপেক্টে আমরা থিওডোলাইটকে মানে হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ভার্টিক্যাল প্লেনে 180 ডিগ্রি রোটেট করাতে পারি। দ্যাট মিনস এইরকম যদি আমাদের স্টে থাকে, থিওডোলাইটটা যদি এইভাবে থাকে, আমরা জাস্ট এইরকম ভাবে রোটেট করাতে পারি। এখানে কিন্তু 360 ডিগ্রি হবে না, এখানে 180 ডিগ্রি আমরা রোটেট করাতে পারি হরিজন্টাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ভার্টিক্যাল প্লেন কিন্তু অ্যাক্সিসটা কি হরিজন্টাল, দ্যাট মিনস জেড অ্যাক্সিস বরাবর। ওকে, আর লোয়ার প্লেটের রেসপেক্টে আমরা যে এই যে পুরোটা যে 360 ডিগ্রি রোটেট করিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে অন্য জিনিস, এটা হচ্ছে রোটেশন। ওকে, আর যখন আমরা টেলিস্কোপটাকে 0 to 180 ডিগ্রিতে রোটেট করাবো, দিস ইজ কল্ড ট্রানজিস্টিং। ওকে, ফেসলেফট কি? Facelift means that the vertical circle of the theodolite is on the left of the observer at the time of taking readings. And what is face right? This referred to the situation when the vertical circle of the theodolite is on the right of the observer when the reading is taken. That means facelift কি হবে? দেখো এক্ষুনি আমি যেটা বলছিলাম, সাপোজ এটা যদি আমার থিওডোলাইট হয়, ঠিক আছে, এটা আমাদের আইপিস, এটা আমাদের এখানে আমাদের লেন্স প্লেস করা আছে, আমরা দূরের জিনিসটাকে ফোকাস করতে পারবো। দেন আইপিস এখানে অবজারভার রয়েছে। ওকে, তোমার আই এখানে রয়েছে, তুমি এই অ্যাঙ্গেলে একটা সাপোজ এই পয়েন্টটা তুমি মেজার করলে। ওকে, দেন তোমার আর একটা স্টেশন পয়েন্ট আছে এখানে, আর একটা স্টেশন পয়েন্ট আছে সাপোজ এখানে। সো ফার্স্ট তুমি এ পয়েন্টটাকে ফোকাস করে যা যা রিডিং নিয়ে নিলে, দেন বি আর সি এর মধ্যে তোমাকে যে কোনো একটাকে ফোকাস করতে হবে, তাই তো? তো আগে কি ছিল, আমাদের থিওডোলাইটটা এর দিকে ফোকাস করা ছিল। যদি আমি বি তে ফোকাস করতে চাই, তাহলে দেখো থিওডোলাইটটা লেফটে রোটেট করাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড ফেস লেফট। আর যদি এই পয়েন্ট থেকে আমি সি স্টেশনটাকে ফোকাস করতে চাই, তাহলে দেখো থিওডোলাইটটাকে আমি রাইটে মুভ করাচ্ছি। ওকে, সো এটাকে বলা হয় ফেস রাইট। ক্লিয়ার হচ্ছে আশা করি? ওকে, এবার ফেস লেফট অ্যান্ড ফেস রাইট কোনটাকে আমরা নর্মাল পজিশন ধরবো, মানে আমরা কোনটাকে প্রেফার করব, সবসময় ফেস লেফটের দিকে রোটেট করানো নাকি ফেস রাইটের দিকে রোটেট করানো? ওকে, সো দ্য ফেস লেফট পজিশন ইজ নোন অ্যাজ টেলিস্কোপ নর্মাল। ইট ইজ অলসো রেফার্ড টু আ বাবল আপ মিন্স বাবল সেটআপ যেটা থাকে। ওকে, সো আমাদের যে নর্মাল সার্ভে হবে, সেটা আমরা সবসময় ফেস লেফটের রেসপেক্টে করব। দ্যাট মিন্স আমাদের টার্গেটটা থাকবে, মানে এরকম যদি অনেকগুলো পয়েন্ট থাকে, সাপোজ এখানে একটা পয়েন্ট রয়েছে, এখানে একটা স্টেশন পয়েন্ট রয়েছে, সাপোজ আমি এখানে এই পয়েন্টটাতে, এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট। সো এখানে আমি থিওডোলাইটটাকে সেট করলাম, এটা আমাদের আইপিস, এখান থেকে আমরা ফোকাস করছি। তো দেখো এ থেকে সি তে যখন আমি করেছি, তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে, এইখানটাতে সেট করি, সি, এটা ডি, এটা ই, ঠিক আছে। আমি ডি পয়েন্টটাতে থিওডোলাইটটা সেট আপ করলাম। ফার্স্ট সেট আপ করে আমি কি করলাম, ফার্স্ট সি তে মেজারমেন্ট নিলাম,
সি পয়েন্টটা ফোকাস করলাম, মেজারমেন্ট নিলাম। দেন টেলিস্কোপ নর্মাল কখন থাকবে? যখন আমরা রাইটে রোটেট করব। এই পয়েন্ট থেকে আমরা এখানে রোটেট করলাম, দেখো সরি লেফটে যখন আমরা রোটেট করব তখন সেটা আমাদের বোঝাবে যে হ্যাঁ টেলিস্কোপ ইজ নর্মাল। ওকে, সো এই পয়েন্টে ফোকাস করলাম, মেজারমেন্ট নিলাম। দেন আবার ফেস লেফট, বি পয়েন্টে ফোকাস করলাম, মেজারমেন্ট নিলাম। দেন এগেইন ফেস লেফট, ই পয়েন্টে ফোকাস করলাম, মেজারমেন্ট নিলাম। দেন ডি পয়েন্ট থেকে আমি সি পয়েন্টে শিফট করলাম। শিফট করে আমি আবার থিওডোলাইটটাকে সেট করলাম। থিওডোলাইটটাকে সেট করে ফার্স্ট এ পয়েন্টকে ফোকাস করলাম, মেজারমেন্ট নিলাম। দেন আবার ফেস লেফট, বি পয়েন্ট সেট আপ, দেন সি, দেন ডি। আবার থিওডোলাইটটাকে সি পয়েন্ট থেকে রিপ্লেস করে আমি এ পয়েন্টে নিয়ে গেলাম। দেন ফার্স্ট বি, দেন ই, ফেস লেফটেই যেতে হবে। দেখো এবার এখানে তুমি বলতে পারো যে ম্যাডাম আপনি তো রাইটের দিকে ঘোরাচ্ছেন। না, রাইটের দিকে ঘোরাচ্ছি না। আইপিস তোমার এখানে আছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, তুমি এই দিকে দেখছো, তোমার আই ডিরেকশন আছে এই দিকে। তাহলে তোমার লেফট সাইড কোনটা? এটা লেফট সাইড আর এটা রাইট সাইড, তাই তো? বোঝা গেছে? তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে তুমি কিন্তু ফেস লেফট মিন্স হচ্ছে এইভাবে রোটেট করা। ওকে, ক্লিয়ার হচ্ছে? তো আমরা যখন থিওডোলাইট দিয়ে কোনো কিছু সার্ভে করব বা ট্রাভার্স ক্রিয়েট করব তখন আমাদের সবসময় মেজারমেন্ট বা প্লেসিং গুলো ফেস লেফটের রেসপেক্টে নেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস কোনটা? থিওডোলাইটের ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস চিন্ময় স্যার তোমাদেরকে বলেও দিয়েছিলেন। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হচ্ছে ইট ইজ দ্য অ্যাক্সিস অফ rotation of the telescope in a horizontal plane. And what is horizontal axis? It is the axis of rotation of the telescope in the vertical plane. It is also known as Turnion axis. Okay, so another name of horizontal axis is Turnion axis. Okay. বারবার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, সরি। ওকে, দেন হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ থিওডোলাইট। আমরা তো স্টেশন চেঞ্জ করব, স্টেশনে সেট করব বললাম। সেন্টারিং কি করে করে? প্লাম ববের হেল্প নিয়ে আমরা সেন্টারিং করব। সেটআপ যখন আমরা থিওডোলাইট করব তার কিছু স্টেপ আমাদেরকে ফলো করতে হবে। সো ফার্স্ট কোন স্টেপটা করতে হবে? সেটা হচ্ছে সেটিং দ্য থিওডোলাইট ওভার দ্য স্টেশন। আমাদের যে পয়েন্টটা নেওয়া হচ্ছে, স্টেশন মিন্স হচ্ছে জাস্ট ওই ফিল্ডের মধ্যে, যে ফিল্ডে আমরা সার্ভে করতে যাচ্ছি সেই ফিল্ডের মধ্যে জাস্ট একটা সার্টেন পয়েন্ট সিলেক্ট করা। যে সার্টেন পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমরা সেটাকে সেখানে আমরা থিওডোলাইটটাকে সেট করব। দেন থিওডোলাইট সেট করার জন্য আমরা কিসের হেল্প নেব? ট্রাইপড স্ট্যান্ড। কারণ থিওডোলাইটটা তো দেখতে পাচ্ছি তো ছোট ইনস্ট্রুমেন্ট, ওই ছোট ইনস্ট্রুমেন্টটা তার মাটিতে বসালে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড হাইট কভার করতে পারবো না। তার জন্য একটা ট্রিপড স্ট্যান্ড ইউজ করা হয়। ট্রিপড স্ট্যান্ডের ওপরে থিওডোলাইটটাকে প্লেস করানো হয়। তো ট্রিপড স্ট্যান্ড নিলাম। দ্য ট্রিপড স্ট্যান্ড ইজ প্লেসড ওভার দ্য রিকোয়ার্ড স্টেশন। দ্যাট মিনস আমরা যে সার্টেন একটা পয়েন্ট চুজ করেছিলাম। দেন the theodolite is then lifted from the box, কারণ থিওডোলাইট একটা বক্সের মধ্যে থাকে। ওকে, and then fixed on the top of the tripod stand by means of a wing nut or according to the fixing arrangement provided along with the instrument. Okay, then next step is approximate leveling by tripod stand.
ট্রাইপড স্ট্যান্ডে, ট্রাইপড মিন্স বুঝতেই পারছো, তিনটে লেগ থাকবে, স্ট্যান্ডটার তিনটে লেগ থাকবে। জাস্ট ওয়েট, আই এম ট্রাইং সামথিং। ওকে, যেটা ট্রাই করতে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে না, সরি। আমি হাতে ড্রয়িং করেই দেখাচ্ছি। নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে বলে তোমাদের কিছুটা একদম বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও। আমারও কিছু করার নেই, তোমাদেরও কিছু করার নেই। দেখো, ট্রাইপড স্ট্যান্ডটা একটা এইরকম শেপের হয়। ওকে, এখানে একটা সার্কেল লাগানো থাকে, সার্কেল মানে প্লেট থাকে, সার্কেল প্লেট, সার্কুলার প্লেট থাকে। ওকে, এবার দেখো এই যে তিনটে যে স্ট্যান্ড, এই তিনটে স্ট্যান্ডের হাইটই কিন্তু সেম, ঠিক আছে, সেম হাইট। এবার এই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো মানে আমি যদি এটাকে উপর থেকে যদি দেখি তাহলে কি দেখতে পাবো, এখানে একটা সার্কুলার প্লেট রয়েছে। ওকে, জাস্ট টপ ভিউ, টপ ভিউ অফ ট্রাইপড স্ট্যান্ড এখানে রয়েছে। আর এখান থেকে এই একটা পয়েন্ট গেছে, মানে সরি, এই একটা লেগ গেছে, এই একটা লেগ গেছে, আর এই একটা লেগ গেছে। ওকে, তিনটে লেগ। এবার এই লেগ গুলোর অ্যাডজাস্টমেন্টের ওপর বেস করে আমাদেরকে এটার যে মিনিমাম লেভেল সেটাকে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, ঠিক আছে। তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। লাইক দিস ট্রাইপড স্ট্যান্ড, ওকে, ট্রাইপড স্ট্যান্ড। সো এখানে একটা প্লেট টাইপের কিছু আছে, ঠিক আছে। তো সাপোজ দেখো আমি যদি এই স্ট্যান্ডটাকে, এই স্ট্যান্ডের হাইট, অ্যাকচুয়ালি এইখানে এই স্ট্যান্ডের হাইট কমানো বাড়ানো যায়, ঠিক আছে। তো এই স্ট্যান্ডের হাইট সাপোজ আমি কমিয়ে দিলাম। ওকে, স্ট্যান্ডার্ড হাইট কমিয়ে দিলাম, আমার গ্রাউন্ড লেভেল তো সেম, গ্রাউন্ড লেভেল সেম। তো সাপোজ এটার হাইট যদি আমি কমিয়ে দিই, দ্যাট মিনস এটা এরকম নেমে যাবে। এটা যখনই নেমে যাবে এই প্লেটটা কি হবে, এরকম হয়ে যাবে। এই যে সার্কুলার যে প্লেটটা আছে এটা এরকম হয়ে যাবে। তো এর উপরে আমরা থিওডোলাইট প্লেস করতে পারবো না। দেন এটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি এটার হাইটটা একটু নামিয়ে দিলাম। তাহলে কি হলো দেখো, এটার হাইটটা একটু নামিয়ে দেওয়াতে এটা একটু অ্যাডজাস্ট হয়েছে, একটু অ্যাডজাস্ট হয়েছে। দেন আমরা কি করলাম, এই পজিশনে, মানে এটা ছিল এই পোর্শন, এই পোর্শনটা ছিল এটা, ঠিক আছে। আমি কি করলাম, এই লেগটাকে, এই যে থার্ড লেগ যেটা আছে সেই লেগটাকে একটু নামিয়ে দিলাম। তাহলে দেখো ওভারঅল একটা প্লেন শেপে এসেছে। ওকে, সো এটা হচ্ছে চোখের আন্দাজে বাই আই আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করলাম। দেন এর ওপরে আমরা থিওডোলাইটটাকে সেট করব। থিওডোলাইটের যে বটম পোর্শনটা সেটাও সার্কুলার হয়, আর ট্রিপড স্ট্যান্ড মানে যার উপরে আমাদেরকে থিওডোলাইটটা সেট করতে হবে সেটাও কিন্তু সার্কুলার শেপের হয়, ঠিক আছে। এখানে একটা কি বলবো, নাট থাকে, নাটের যে শেপ গুলো সেই শেপ থাকে, সেই শেপে এটা সেট করে দিতে হয়। সো ক্লিয়ার হয়েছে ট্রাইপড স্ট্যান্ডের উপর আমরা কিভাবে থিওডোলাইটটাকে সেট করব। বা হাঁপিয়ে গেলাম, এভাবে সার্ভে করানো যায়। ওকে, দেন হচ্ছে সেন্টারিং। দেখো এটা ছিল কি অ্যাপ্রক্সিমেট লেভেলিং,
জাস্ট বাই আই আমরা এটাকে লেবেল করেছিলাম, বাট এটা কিন্তু পুরোপুরি গ্রাউন্ড লেভেলের সাথে প্যারালাল হয়নি। গ্রাউন্ড লেভেলের সাথে প্যারালাল যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ কিন্তু আমাদের ওই ট্রাভার্স দিয়ে আমরা যে যে অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট করব সেগুলোর কিন্তু এফেক্ট পড়বে, এরর চলে আসবে। আর যখনই আমাদের মেজারিং অ্যাঙ্গেলে এরর চলে আসবে তখনই কিন্তু আমাদের পুরো সিস্টেমটাই, পুরো সার্ভেইং প্রসেসটাই কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। শেষে গিয়ে আমরা যে এরর কারেকশনের জন্য যে মানে মিনিমাম এরর কারেকশনের জন্য আমরা যে অপরচুনিটিটা পেতাম, কিছু নিউমেরিক্যাল মেথডস আছে, বাট হিউজ কি বলবো এরর যদি চলে আসে, হিউজ এরর চলে আসলে আমরা কিন্তু সেই এরর কারেকশন মেথড দিয়েও ওটাকে কারেক্ট করতে পারবো না। ওকে, সো অ্যাপ্রক্সিমেট লেবেলিং বাই ট্রাইপড স্ট্যান্ড বুঝলে। দেন হচ্ছে সেন্টারিং। সেন্টারিং ইজ দ্য process of setting the instrument exactly over the station. That means হাঁপিয়ে যাচ্ছি। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইপড স্ট্যান্ড। এর উপরে আমাদের থিওডোলাইটটা রয়েছে, ঠিক আছে, থিওডোলাইটের যে শেপ গুলো আছে এর উপরে আমাদের থিওডোলাইটটা রয়েছে। এবার এই যে সেন্টারটা আছে, এই যে সার্কেল শেপটা আছে, এখান থেকে একটা হুক লাগানো থাকে। সেই হুক থেকে আমরা প্লাম্বটাকে মানে সাসপেন্ডেড অবস্থায় রেখে দিই। সাপোজ আমি একটু ছবিটা একটু ঘুরিয়ে আঁকি। এখানে সেন্টারটা আছে, এই যে প্লেটটা আমি ড্র করেছি এটা হচ্ছে এই প্লেটটা, ঠিক আছে। এই ট্রাইপড স্ট্যান্ডের স্ট্যান্ড গুলো আমি বাদ দিচ্ছি, কারণ এই স্ট্যান্ড গুলো ড্র করা থাকলে তোমরা প্লাম্বটা বুঝতে পারবে না। দেন এই যে সেন্টারটা থেকে এখানে একটা হুক লাগানো থাকে, ওকে। এই হুক থেকে একটা প্লাম্ব এরকম অ্যাটাচ করা থাকে, ঠিক আছে। এরকম ভাবে একটা প্ল্যাম্ব অ্যাটাচ করানো থাকে। এবার এই প্ল্যাম্ববের লেন্থ আমরা বাড়াতে কমাতে পারবো, কারণ ট্রাইপড স্ট্যান্ডের হাইট যদি বেড়ে যায় তাহলে প্ল্যাম্ববের লেন্থ বাড়াতে হবে। কারণ গ্রাউন্ড সারফেস যদি এখানে থাকে তাহলে কি, এখানে যদি প্ল্যাম্ববের হাইট যদি ফিক্স থেকে যায় তাহলে তো আমরা এখানে যে স্টেশন পয়েন্টটা আছে সেটাকে আমরা লোকেট করতে পারবো না। ওকে, তো আমাদেরকে কি করতে হবে, এই প্ল্যাম্ববের লেন্থ বাড়িয়ে নিয়ে আমরা এটাকে এখানে নামিয়ে দিলাম। Okay? দেখো ঠিক এই পয়েন্টটা থেকে প্ল্যাম্বটা সাসপেন্ডেড রয়েছে। দেন এটা হচ্ছে লেন্থ বাড়িয়ে আমি এখানে আনলাম। তো এটা কি, এই ট্রিপড স্ট্যান্ডের সেন্টার। ট্রিপড স্ট্যান্ডের সেন্টার মিন্স এর ওপরে যে এই যে থিওডোলাইটটা যে প্লেস করে রেখেছি আমি, এই যে থিওডোলাইটটা যে প্লেস করা আছে তারও সেন্টার এটা। তো এই সেন্টারের রেসপেক্টে যদি আমি গ্রাউন্ডে পয়েন্টটাকে ফিক্সড করি, মানে আমার পয়েন্টটা তো ফিক্সড, স্টেশন পয়েন্ট ফিক্সড, আমার কিন্তু এই ওপরের ট্রাইপড স্ট্যান্ড বা থিওডোলাইট এগুলো কিন্তু কোনো কিছু ফিক্স নয়, ফিক্সড হচ্ছে আমার স্টেশন। তো আমাকে কি করতে হবে, এই প্ল্যাম্বটা এই সেন্টারে রাখতে হবে। আমার টার্গেট থাকবে প্ল্যাম্বটা এই সেন্টারেই থাকবে। দেন এখান থেকে যে ট্রাইপড স্ট্যান্ডের যে তিনটে স্ট্যান্ড, ঠিক আছে, আর একটা চলে যাবে ওই পোর্শন থেকে, সাপোজ এইরকম লেভেলে রয়েছে। তো আমাদেরকে এই এখানে একটা করে স্ক্রু থাকে, ঠিক আছে, এই ট্রিপড স্ট্যান্ড এর হাইট কমানো বাড়ানোর জন্য। সো এই স্ক্রু গুলো লুজ করে টাইট করে আমাদেরকে এই তিনটে স্ট্যান্ডের হাইটটা ফিক্স করতে হবে। কিভাবে ফিক্স করতে হবে, প্ল্যাম্বব কিন্তু এই পয়েন্টেই থাকবে। এখানে যদি আমি ফিক্স করে দিই দ্যাট মিন্স এই সারফেসের সাথে
আমার থিওডোলাইট পুরোপুরি প্যারালাল রয়েছে। বোঝা গেল? বোঝা না গেলেও বুঝে নেবে, এর থেকে আর ডিটেলস আমি বোঝাতে পারছি না, এতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। তো এটাকে বলা হয় সেন্টারিং। ওকে, এবার এটা তো হলো সেন্টার। এবার থিওডোলাইটটাকেও তো পুরোপুরি ভার্টিক্যাল রাখতে হবে। ওকে, এটা আমি ট্রাইপড স্ট্যান্ডের যে সেন্টারটা ছিল, দ্যাট মিনস ট্রাইপড স্ট্যান্ড আর থিওডোলাইটের যে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা ছিল, সেই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের সেন্টারটার রেসপেক্টে আমি ফিক্স করলাম, সেটা হচ্ছে সেন্টারিং। এবার লেবেলিং করতে হবে। লেবেলিং মিনস হচ্ছে, বাবা আবার ভিডিও অন করতে হবে, লেবেলিং মিনস হচ্ছে এই যে পোর্শনটা রয়েছে, এই পোর্শনটাকে পুরোপুরি লেবেল করা, পুরোপুরি লেবেল করতে হবে। কিভাবে লেবেল করব? এই থিওডোলাইটের মধ্যে, চিন্ময় স্যার তোমাদের বলেছিলেন, একটু মনে করো, থিওডোলাইটের মধ্যে একটা বাবেল থাকে, ঠিক আছে, একটা বাবেল স্পেস থাকে, যেটার মধ্যে কিছু কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার দেয়া থাকে। এবার অল্প জল দেয়া রয়েছে মিন্স কি, তার মধ্যে একটা বাবেল থাকছে। এবার দেখবে তোমরা এটা ভালো বুঝতে পারবে, তোমাদের সবার বাড়িতে ওয়াটার বটল রয়েছে, জলের বোতল থেকে কিছুটা জল খেয়ে নাও, মানে পুরো ভর্তি জলের বোতল নাও, পুরো জলের বোতল মানে ভর্তি জলের বোতল নিয়ে সেখান থেকে কিছুটা জল খেয়ে নাও। খেয়ে নেওয়ার পর দেখো কিছুটা গ্যাপিং চলে আসছে, দ্যাট মিনস কি ওখানে ভয়েড চলে এসেছে। মানে ভয়েড মিনস কি, এয়ার বাবল। ভয়েড মিনস তো ওখানে এয়ারলেস তো নেই, ঠিক আছে, তো ওখানে কি এয়ার ঢুকে গেছে। তো ওই বোতলটা নিয়ে, ওই কিছুটা জল খাওয়ার পর ওই বোতলটা নিয়ে তোমরা জাস্ট ওটাকে হরাইজন্টালি প্লেস করে দাও। মানে যে বোতলটা ভার্টিক্যালি ছিল সেটাকে হরাইজন্টালি প্লেস করো, দুটো হাতের ওপর নাও, ঠিক আছে। দুটো হাতের ওপর নিয়ে দেখো, তোমাদের যদি, এটা আমরা মাঝে মধ্যে নিজেরাও খেলা করি, খেলার ছলে ওই জিনিসটা আমরা দেখেছি, দেখবে যদি রাইট হ্যান্ডটা তুমি নিচের দিকে নামাও, তাহলে দেখবে যে বাবেলটা রয়েছে সেটা লেফট হ্যান্ডের দিকে, দ্যাট মিনস ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। কারণ এয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, ওপর দিকে চলে যাওয়া। জলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে আপ টু ডাউন, আর এয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে ডাউন টু আপ। ওকে, তো এয়ার বাবেল রয়েছে, তাহলে জলটা কি, জলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াইজ জল কি করবে, আপ টু ডাউন হয়ে যাবে, মানে ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসবে। দ্যাট মিনস তুমি যে ওই যে রাইট হ্যান্ড সাইডটা যে ডাউন করে দিয়েছিলে, তোমার যে বোতলে যে জলটা রয়েছে, অনেকটা জল খেয়ে নেবে না কিন্তু, অল্প একটু জল খাবে, জাস্ট অল্প একটু জল খাবে। অনেকটা জল খেয়ে নিলে কিন্তু অনেকটা বাবেল হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটা তোমরা আর করতে পারবে না, ঠিক আছে। অল্প একটুখানি জল খাবে, জাস্ট একবার একটুখানি জল খাবে। তো যে এয়ার বাবেলটা ক্রিয়েট হবে ওই ওয়াটার বটলের মধ্যে, তো তুমি যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইড নামিয়ে দিয়েছো, কি হবে, এয়ারের ক্যারেক্টার্স ওয়াইজ এয়ার বাবেলটা ওপর দিকে উঠে যাবে। দ্যাট মিনস কি, তুমি নিজেই দেখো, হ্যান্ড পজিশন দেখে বুঝতে পারছো বোতলটা কিন্তু যে ল্যান্ড আছে, যে ফ্লোরের ওপর তুমি দাঁড়িয়ে আছো, তার সাথে কিন্তু প্যারালাল নেই। ওকে, দেন তুমি ওটাকে যদি প্যারালাল করতে চাও, তোমাকে কি করতে হবে, আইদার রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আপ করতে হবে, আদারওয়াইজ লেফট হ্যান্ডটাকে ডাউন করতে হবে, ঠিক আছে। এবার সাপোজ তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে ডাউন করলে, ফার্স্টে কি করেছিলে, রাইট হ্যান্ডটাকে ডাউন করে দিয়েছিলে, বাবেলটা লেফটের দিকে চলে গেছিল, দ্যাট মিনস ওপর দিকে চলে গেছিল। এবার তুমি কি করলে, লেফট হ্যান্ডটাকে ডাউন করে দাও, লেফট হ্যান্ডটাকে, লেফট হ্যান্ডটা দেখা গেল তুমি অনেকটা ডাউন করে দিলে। অনেকটা ডাউন করলে কি হবে, এবার দেখবে বাবেলটা ওই এয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়াইজ এয়ার বাবেলটা দেখো ওপর দিকে উঠে গেছে, দ্যাট মিনস রাইট হ্যান্ড সাইডের দিকে চলে গেছে। দেন এইরকম আপ ডাউন, মানে রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড, সরি রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড, এরকম আপ ডাউন করতে করতে দেখবে আমরা যে নর্মালি যে খেলাটা করি, সেটা হচ্ছে ওই বাবেলটাকে বোতলের ঠিক মিডিলে আনার আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে।
ঠিক আছে? তো এটা আমরা ছোটবেলা থেকে ইভেন এখনো এই খেলাটা কিন্তু মাঝে মধ্যেই করি। এটাই হচ্ছে থিওডোলাইটের লেবেলিং এর প্রসেস। ঠিক আছে? এটা কিন্তু আমরা জানতাম না যে এটা থিওডোলাইটের লেবেলিং এর প্রসেস, বাট এই খেলাটা কিন্তু আমরা সবাই খেলেছি। দ্যাট মিনস কি আমরা অলরেডি আগে থেকে জানি যে থিওডোলাইটের লেবেলিং কিভাবে করতে হয়। জাস্ট এতদিন জলের বোতল নিয়ে লেবেলিং করেছি, এখন আমরা থিওডোলাইট দিয়ে লেবেলিং করব। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের সবকিছু নলেজ আগে থেকেই নেওয়া থাকে। ঠিক আছে? দেন হচ্ছে সো তাহলে ফার্স্ট স্টেপ কি ছিল? সেটিং দ্য থিওডোলাইট ওভার দ্য স্টেশন। দেন নেক্সট স্টেপ ছিল অ্যাপ্রক্সিমেট লেভেলিং by theodolite, by tripod stand. Then next was centering, and then next leveling. তো ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের এক্সাক্ট যে স্টেশন আমরা যে চুজ করেছিলাম, যে স্টেশনটা, সেই স্টেশনে আমরা ফিক্স করে ফেললাম থিওডোলাইটটাকে। ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ রেডি ফর টেকিং মেজারমেন্ট। ওকে, সো ফিক্স by in position, okay, not by in focusing. এখনো আমরা কিন্তু ফোকাস করিনি, জাস্ট আমরা ইনস্ট্রুমেন্টের পজিশনটাকে সেট করেছি, মানে ফিক্স করেছি। দেন এবার কি করতে হবে আমাদের? এটা এটা ছিল কি আউটার সেটআপ। ওকে, এবার আমাদেরকে থিওডোলাইটের ইনার সেটআপ করতে হবে। ওকে, তো ইনার সেটআপের ফার্স্ট যেটা থাকবে আইপিস ফোকাস করা। আইপিস কি দেখালাম, যে টেলিস্কোপের যে পোর্শনটাতে আমরা চোখ রেখে জিনিসটাকে দেখি। সো দ্য আইপিস ইজ ফোকাসড সো দ্যাট দ্য ক্রস হেয়ার্স ক্যান বি সিন ক্লিয়ারলি। এবার এই ক্রস হেয়ার্স ক্লিয়ারলি দেখার জন্য টু ডু দিস দ্য টেলিস্কোপ ইজ ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য sky or a piece of white paper is held in front of the object glass, and the eyepiece is moved in or out by turning it clockwise or anti-clockwise until the crosshairs appear distant and clear and sharp. যতক্ষণ আমরা থিওডোলাইটের ভেতরে যে ক্রস হেয়ার গুলো রয়েছে সেই ক্রস হেয়ার আমরা ফিক্স করতে পারছি না, ততক্ষণ আমরা দেখবে আমাদের থিওডোলাইট তোমরা যখন হাতে পাবে বা থিওডোলাইটের যে ছবি স্যার আর আমি শেয়ার করে রেখেছি অলরেডি, সেখানে দেখবে থিওডোলাইটের উপরের পোর্শনে রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা স্ক্রু থাকে। সেই স্ক্রুটাকে লুজ করে আমরা ফোকাসটাকে সেট করতে পারি। ওকে, দেখবে যে ছবিটা দেয়া ছিল সেখানে মেবি পয়েন্ট আউটও করা ছিল, এই স্ক্রুটার নাম থাকে হচ্ছে ফোকাসিং স্ক্রু। এই ফোকাসিং স্ক্রুটাকে আমরা জাস্ট লাইক ক্যামেরাতেও তো আমরা ফোকাস করি। ক্যামেরাতে আমরা ফোকাস করি কিভাবে? ক্যামেরা যখন আমরা ফোকাস করি তখন দেখবে যে লেন্স যেটা থাকে সেই লেন্সের ওখানেই একটা স্ক্রু থাকে, মানে ফ্রন্টে থাকে। ক্যামেরা যেটা আমরা ইউজ করি সেটাও দেখবে আমাদেরকে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করে করে জুম ইন জুম আউট করে করে আমাদেরকে কোনো একটা অবজেক্টকে ফিক্স করতে হয়। আমি যে জিনিসটার পিকচার ক্যাপচার করতে চাইছি বা যে মানুষটার পিকচার আমি ক্যাপচার করতে চাইছি সে দূরে থাকবে না কাছে আসবে, তো তার রেসপেক্টে তো আমরা লেন্সের ফোকাসটা চেঞ্জ করি। ক্যামেরা তো আমরা সবাই ইউজ করতে পারি। সো জাস্ট ক্যামেরার মতনই ক্যামেরার যে ফোকাসিং স্ক্রু যেটা থাকে সেটা ফ্রন্টে থাকে, আর থিওডোলাইটের যে ফোকাসিং স্ক্রু থাকে সেটা রাইট হ্যান্ডে থাকে। এটাই যে ডিফারেন্স। ওকে, বাট প্রসিডিউর সেম। ঠিক আছে? তো ওই যে বললাম আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অলরেডি আমরা আগে থেকে জানি কোথায় কি করতে হয়, কিভাবে করতে হয়। এবার সেই জিনিসগুলোকে আমাদের রিয়েল লাইফের জিনিসগুলোকে জাস্ট তোমরা এই স্টাডির মধ্যে ইনপুট করে দাও, দেখবে প্রত্যেকটা জিনিস খুব ইজি আর হ্যাপিলি আমরা বুঝে যাচ্ছি আর আমরা করেও ফেলছি। এই যে তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে বলো না যে স্যার থিওডোলাইট হাতে পেলে খুব ভালো হতো, থিওডোলাইট হাতে পাচ্ছি না বলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না। কে বলেছে থিওডোলাইট আমাদের কাছে হাতে নেই? এই যে জলের বোতল আমাদের কাছে রয়েছে, তো থিওডোলাইটের একটা পার্টস আমাদের কাছে।
একটা পার্ট আমাদের কাছে অলরেডি ছিল, ছোট থেকে ছিল। একটু বড় হওয়ার পর ক্যামেরা। ক্যামেরা এখন আমাদের হাতে হাতে সবার কাছে আছে। সবার কাছে আছে মোটামুটি। হ্যাঁ, সবার কাছে নেই, বাট মোটামুটি কিছু জনের হাতে আছে। বা যাদের কাছে নেই তারা আমরা দেখেওছি ক্যামেরা, ঠিক আছে? তো ক্যামেরা কিভাবে ফোকাস করতে হয়, কিভাবে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ লেন্সটাকে রোটেট করিয়ে সেটাকে ফোকাস করতে হয়, সেটাও আমরা জানি। দ্যাট মিনস থিওডোলাইটের আরো একটা পার্ট আমাদের কাছে অলরেডি ছিল। সেরকম ছোট ছোট পার্ট। সার্ভের যেমন মেন প্রিন্সিপাল কি ছিল, বড় জিনিসটাকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে নেওয়া। তো আমরা করি না, থিওডোলাইটের প্রত্যেকটা পার্টকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে নিই। দেখো এরকম থিওডোলাইটের প্রত্যেকটা পার্টকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করলে, তোমরা যে বলছো যে থিওডোলাইট তোমরা কখনো দেখোনি বা হাতে পেলে সুবিধা হতো, দেখো এই প্রত্যেকটা ছোট ছোট পার্ট তোমরা অলরেডি হাতে নিয়ে রেখে দিয়েছো। এগুলোকে জাস্ট কানেক্ট করা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাজই হচ্ছে চোখ ক্যামেরার মতন কাজ করবে। এটা আমি আগেও বলেছিলাম তোমাদের সার্ভে ক্লাস। চোখ এমন ভাবে সেট আপ রাখবে, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের আই সেট আপ এমন হতে হবে যে সে তার ডেইলি ইউজ থেকে প্রত্যেকটা রিয়েল লাইফের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপের সাথে তার ইঞ্জিনিয়ারিং যে নলেজ সেটাকে যতক্ষণ না অ্যাটাচ করতে না পারবে, ততক্ষণ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ইন্টারেস্ট, যে মানে অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যে আনন্দটা হওয়া উচিত, যে এনজয়মেন্ট থাকবে, সেই জিনিসটা কিন্তু আসবে না, সেই ফিলিংসটা আসবে না। ওকে, তো দেখো জলের বোতল থেকে আমরা থিওডোলাইটের একটা পার্ট পেয়ে গেলাম, এই ক্যামেরা থেকে আমরা থিওডোলাইটের একটা পার্ট পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে? তো আমার মনে হয় এরকম ছোট ছোট পার্টে যখন আমরা ভাগ করে নেব, পুরো থিওডোলাইট আমাদের হাতে না থাকলেও হতো। আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কোনো কিছু মেজারমেন্ট করতে গেলে আমাদের এলবো থেকে ফিঙ্গার, হ্যান্ড ফিঙ্গার, এই যে ডিস্টেন্সটা, এটাই কাফি। এটার মধ্যে সমস্ত কিছু মেজারমেন্ট থাকে, মিলিমিটার থেকে সেন্টিমিটার, ফিট। আমরা এই এলবো থেকে হ্যান্ড ফিঙ্গার, এই যে স্পেসটা রয়েছে, এই স্পেসের মধ্যে সমস্ত কিছু মেজারমেন্ট করতে পারি। তো আমাদের সবসময় যে ইনস্ট্রুমেন্ট রাখতেই হবে, চোখের সামনে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখতেই হবে, হাতে সেটাকে অপারেট করতেই হবে, সেটা কোনো কথা না। হ্যাঁ, তার মানে এটা বলছি না যে থিওডোলাইট তোমাদের কোনোদিনই হাতে না ধরে দেখলেও তোমাদের ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে? বাট এই যে যে মনের মধ্যে যে একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন তোমরা নিজেরাই রেখে দিয়েছো, একটা কনফিডেন্স লেভেল ডাউন হয়ে যাচ্ছে যে থিওডোলাইট হাতে পেলে সুবিধা হতো। আর এবার থিওডোলাইট আমাদের হাতে রয়েছে, আমরা জাস্ট কানেক্ট করতে পারছি না জিনিসগুলোকে, ঠিক আছে? ওকে, দেন ফোকাসিং, মানে আইপিস ফোকাসিং হয়ে গেল। দেন হচ্ছে ফোকাসিং দা অবজেক্ট। দেখো আমরা ফার্স্টে কি করলাম, আইপিসটাকে ফোকাস করলাম। দ্যাট মিন্স আমরা চোখ দিয়ে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি কিনা ক্রস হেয়ার গুলো। ক্রস হেয়ার কোথায় থাকে? ক্রস হেয়ার থাকে কিন্তু থিওডোলাইটের মধ্যে, টেলিস্কোপের মধ্যে, ঠিক আছে? এবার আমাদেরকে কি করতে হবে, ক্রস হেয়ারের মধ্যে থেকে আমাদেরকে অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে। মানে ক্রস হেয়ারের মধ্যে থেকে আমরা অবজেক্টটাকে দেখব। আচ্ছা, এই ক্রস হেয়ার কিভাবে থাকে সেটা তোমরা দেখোনি, দেখোনি বলাটা ভুল, তোমরা অলরেডি সেকেন্ড ইয়ারে সার্ভে পড়ে এসেছো, সেখানে তোমরা দেখেছো, বাট এই সার্ভে ক্লাসে এখনো আমরা তোমাদেরকে দেখাইনি। জাস্ট একটু দেখে নাও। দেখো ক্রস হেয়ার জাস্ট চারটে ভাবে থাকতে হবে। একটা হচ্ছে টেলিস্কোপ মিন্স কি, আইপিস মিন্স হচ্ছে সার্কেল। ওকে, সার্কেল যদিও হয়নি, কিছু একটা শেপ হয়েছে, যাই হোক। অনেক সময় ক্রস হেয়ার থাকে এইরকম ভাবে, জাস্ট এরকম ভাবে থাকে। তো আমরা যখন কোনো অবজেক্টকে দেখতে যাব, আমাদেরকে যখন কোনো অবজেক্ট দেখতে হবে, সরি নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, জাস্ট ওয়েট। ওকে,
এটা আমাদের আইপিস, এটা হচ্ছে টেলিস্কোপের ভেতরে এরকম ক্রস হেয়ার রয়েছে। এবার দূরে সাপোজ এখানে কোনো গাছ রয়েছে, ওকে। তো আমাদের কাজ হচ্ছে এই গাছটাকে লোকেট করা, ফোকাস করা। তো আমরা কি করব, সাপোজ গাছের এই পজিশনে কোনো একটা মার্ক করা আছে, ওকে। এই পজিশনে গাছের এরকম পজিশনে কোনো একটা মার্ক করা আছে। আমাদেরকে কি করতে হবে, এই ফোকাসিং লেন্স দিয়ে এই মার্কটাকে সিলেক্ট করতে হবে। কি করে সিলেক্ট করব, এমন ভাবে আমরা টেলিস্কোপটাকে সিলেক্ট মানে ফোকাস করব যে এই যে মার্ক পয়েন্টটা, মানে আমরা যখন আইপিস এর থ্রু দিয়ে লুকিং গ্লাসের থ্রু দিয়ে যখন এই মার্কস এর দিকে তাকাবো, তখন আমরা দেখব এই মার্কটা ঠিক আইপিস এর এই পয়েন্টে রয়েছে, ওকে। তো এই একটা শেপে কি বলে ওটাকে, ক্রস হেয়ার থাকে। আর একটা শেপ থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রথম দিকের যে থিওডোলাইট গুলো ছিল সেগুলোতে এরকম ক্রস হেয়ার প্লেস করা হতো। দেন তারপরে যখন থিওডোলাইট আরেকটু মডিফাই হয়েছিল, তখন কি করা হলো, জিনিসটাকে আরো অ্যাকুরেট করার জন্য এইরকম লেবেল দিয়ে দেওয়া হলো। দ্যাট মিনস আমি যখন কোনো অবজেক্ট, দেখো এখানে জাস্ট কোনো একটা পয়েন্টকেই ফোকাস করা যায়, কিন্তু এই যে পোর্শনটা দেখো, দ্যাট মিনস আমি যে অবজেক্টটাকে নিতে চাইছি, এখানে দেখো খুব ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছিল। মানে আমার জাস্ট এই একটাই রেফারেন্স পয়েন্ট ছিল, এই রেফারেন্স পয়েন্ট ছাড়া আমি এই পয়েন্টটাকে কোনোভাবে পয়েন্ট আউট করতে পারছিলাম না। এখানে কি করা হলো, ফোকাসিং এরিয়াটাকে একটু বাউন্ডারি করা হলো। দ্যাট মিনস তুমি যখন এটাকে ফোকাস করতে চাইবে, তুমি কি করবে, গাছের কিছুটা পোর্শনকে ফোকাস করো, কিছুটা পোর্শনকে। কারণ এই যে মার্কটা তুমি অনেক দূর থেকে যখন ফোকাস করছো, তখন এটা খুবই মানে কি বলবো, মিনিমাম ভিজিবল থাকবে, ম্যাক্সিমামটা ইনভিজিবল থাকবে। মানে আমরা দেখতে পাবো না, আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তো কি করে খুঁজে বের করব, ফার্স্টে আমরা কি করব, এই যে এরিয়াটা রয়েছে, এই এরিয়াটার মধ্যে আমরা এই জিনিসটাকে ফোকাস করব। দেন এই পুরো পোর্শনটা যখন এই এরিয়ার মধ্যে ফোকাস হয়ে গেল, দেন এবার আমরা ফোকাস করব যে এই পয়েন্টটাতে কিভাবে সেট আপ করা যায়, ওকে। দেন থিওডোলাইট যখন আরো মডিফাই হলো, তখন কি করা হলো, মানে আরো আরেক ভাবে ক্রস হেয়ার প্লেস করা হয়। এটা ঠিক মডিফাই এর জন্য নয়, নর্মালি এরকম আর এইরকম। মানে আগে যেমন জাস্ট ঠিক সেন্টার থেকে যাচ্ছিল, এবার কি করা হলো, এই সেন্টার লাইনটা দেখো, সেন্টার লাইন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইটা, সেন্টার লাইন অ্যাকচুয়ালি এইটা, ঠিক আছে। খুব হেজি লাগছে তাই না? Sorry, কিছু করার নেই। কোথায় গেল? দেখো, এটা সেন্টার লাইন কোনটা ছিল, সেন্টার লাইন ছিল এটা। এবার এই সেন্টার লাইনের দু সাইডে, এটা ছিল সেন্টার লাইন। তো সেন্টার লাইনের দু সাইডে অবজেক্ট করে এই স্পেসটাকে, এই ফোকাসিং স্পেসটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওকে। দেন রিসেন্ট যে থিওডোলাইট গুলো আমরা দেখতে পাই, সেখানে ক্রস হেয়ারের শেপটা থাকে জাস্ট লাইক এরকম। দেখো এটা সেন্টার লাইন কোনটা, এটা, ঠিক আছে। দেন সেন্টার লাইনটাকে ইউজ করা হচ্ছে না, সেন্টার লাইনের দু সাইড থেকে অবজেক্ট দেয়া হচ্ছে। আর ফোকাসিং লেন্স, সরি, ফোকাসিং এরিয়াটাকে আরো ক্লারিফাই করার জন্য এরকম করা হচ্ছে। এবারে সেন্টার লাইনটাকে যদি বাদ দিই, তাহলে ক্রস হেয়ারটা থাকবে এইরকম শেপে, লাইক, এইরকম শেপের থাকবে। দেন আমাদের যে অবজেক্টটা থাকবে, মানে যে অবজেক্টটাকে আমাদেরকে সরি, ঠিক সার্কেল শেপ হলো না,
ক্রস হেয়ারের মানে আমরা আইপিসে চোখ রাখলে এইরকম ক্রস হেয়ার দেখতে পাবো। তো আমরা যখন কোনো সাপোজ এই যে এখানে কোনো রড আছে, ঠিক আছে, সাপোজ রেঞ্জিং রডের এই মার্কটাকে আমাকে পয়েন্ট আউট করতে হবে। তো কি করব, ফার্স্টে দেখো রেঞ্জিং রডে তো আরো অনেক মার্ক রয়েছে, তো আমাদেরকে করতে হবে কোনটা, এই মার্কটা পয়েন্ট আউট করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টেই এই মার্কটা পয়েন্ট আউট করাটা খুব ক্রিটিক্যাল, কারণ রেঞ্জিং রড আমাদের কাছে নেই, অনেক দূরে রয়েছে। কাছেই যদি থাকতে হতো তাহলে আমাদের থিওডোলাইটও দরকারই হতো না, ঠিক আছে। তো আমরা কি করব, এই রেঞ্জিং রডটাকে আগে জুম ইন জুম আউট করে টোটাল আগে রেঞ্জিং রডটাকে ফোকাস করব। রেঞ্জিং রড ফোকাস করা হয়ে গেলে দেন আমাদের টার্গেট থাকবে এই যে পোর্শনটা, এই পোর্শনের মধ্যে এই যে পয়েন্টটা আমরা পয়েন্ট আউট করতে চাইছি তার ধারে কাছের পোর্শনটাকে ফোকাস করা, বাকিটাকে ভুলে যাও। ওকে, দেন আবার জুম ইন জুম আউট করে এবার এই পোর্শনের মধ্যে, এই যে পোর্শনটা রয়েছে এই পোর্শনের মধ্যে, এটা কিন্তু পুরোটাই আমরা আইপিস এ দেখতে পাচ্ছি, টেলিস্কোপের ভেতরে রয়েছে এটা, ঠিক আছে। তুমি যখন চোখ দিয়ে দেখছো তখন দেখবে এই রেঞ্জিং রডের এই পোর্শনটাকে তোমাকে এই পোর্শনের মধ্যে আনতে হবে। দেন এই পোর্শনের মধ্যে যখনই চলে আসবে, দেখো মিডল কোনটা, এই লাইনটা, তো তখন আমরা কি করব, এই যে লাইনটা আমাকে মার্ক করতে হতো সেটাকে ফোকাস করব ঠিক এই লাইন বরাবর। যখন এটা পুরোপুরি ক্লিয়ার আমরা দেখতে পাবো তখনই জানবে এই অবজেক্টটা ফোকাস করা কমপ্লিট। দেন আমাদের যা রিকোয়ার মেজারমেন্ট সেটা আমরা নিয়ে নিতে পারবো। ওকে, সেটা ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল হোক বা হরিজন্টাল অ্যাঙ্গেল হোক, যেটা আমাদের দরকার সেটা আমরা নোট ডাউন করে নিতে পারবো। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে সেটিং দা ভার্নিয়ার। ভার্নিয়ার কি করে সেট করতে হয় সেটার জন্য সত্যি থিওডোলাইট লাগবে। উইদাউট থিওডোলাইট আমরা ভার্নিয়ার সেট করতে পারবো না। যদিও যদি তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের ফিজিক্স ল্যাবের কথা মনে থাকে তাহলে একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করো, জাস্ট রিমেম্বার, জাস্ট মনে করার চেষ্টা করো, রিকল করো যে ওখানে আমরা ভার্নিয়ার টেস্ট করেছিলাম, ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। তো ওখানে যখন আমরা ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, ওখানে ভার্নিয়ার স্কেলের যা যা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল, যা যা প্রপার্টিস ছিল, এখানে যে ভার্নিয়ার স্কেলটা প্লেস করা থাকে সেটাও কিন্তু সেম, ঠিক আছে। ভার্নিয়ারের লিস্ট কাউন্ট কত থাকে বলতে পারবে? অলরেডি আমরা বলে দিয়েছিলাম, ভার্নিয়ারের লিস্ট কাউন্ট থাকে 20 সেকেন্ড। দ্যাট মিনস একটা ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে আমরা সব মানে মিনিমাম যে অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতে পারি সেটা হচ্ছে 20 সেকেন্ড। ওকে, আর অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট কিসে থাকে? ডিগ্রি, মিনিট, সেকেন্ডে থাকে। তো আমরা মিনিমাম যে অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতে পারি বাই ভার্নিয়ার হচ্ছে 20 সেকেন্ড। ওকে, থিওডোলাইটের যে নর্মাল কম্পাস থাকবে, থিওডোলাইটের নর্মাল কম্পাসে আমরা 0 to 360 ডিগ্রি মেজার করতে পারবো। এবার 0 to 360 ডিগ্রির মধ্যে ছোট ছোট ডিভিশন আছে, তো কারণ 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু 60 মিনিট। তো থিওডোলাইটের যে মেন স্কেল থাকবে সেই মেন স্কেল থেকে আমি মিনিমাম যে রিডিংটা নিতে পারবো সেটা হচ্ছে কত নিতে পারবো, 1 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি নিতে পারবো। হ্যাঁ, 1 ডিগ্রি মানে ডিগ্রি মিনিট, এই ক্যালকুলেশনটা আমি ডিগ্রি আর মিনিটের ক্যালকুলেশনটা আমরা থিওডোলাইটের মেন স্কেল থেকে পেয়ে যাব। আর সেকেন্ডের ক্যালকুলেশন কোথা থেকে পাবো? সেকেন্ডেরটা পাবো আমরা ভার্নিয়ার স্কেল থেকে। আর ভার্নিয়ার স্কেলের স্কেলিংটা থাকে 0 to 20 মিনিট, মানে সরি 0 মিনিট টু 20 মিনিট। ওকে,
এবার এই প্রত্যেকটা মিনিটকে সেকেন্ডে ডিভাইড করা থাকে। তো 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু 60 মিনিট, 1 মিনিট ইকুয়ালস টু 60 সেকেন্ডস। ওকে, তো মেন স্কেল থেকে, থিওডোলাইটের মেন স্কেল থেকে আমি ডিগ্রি আর মিনিট পাবো, আর থিওডোলাইটের ভার্নিয়ার স্কেল থেকে আমি মিনিট আর সেকেন্ড পাবো। এবার ওই ডিগ্রি মিনিট আর মিনিট সেকেন্ড এই দুটোকে অ্যাড করে দিয়ে আমি টোটাল যে অ্যাঙ্গেলটা পাবো সেটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে, ডিগ্রি, মিনিট অ্যান্ড সেকেন্ড। ওকে, সাপোজ আমি মেন স্কেল থেকে পেলাম 30 ডিগ্রি 15 মিনিটস। ওকে, মেন স্কেলের রিডিং থেকে পেলাম। আর ভার্নিয়ার স্কেলের রিডিং থেকে পেলাম 5 মিনিট 10 সেকেন্ড সাপোজ। ওকে, তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? দেখো আমি কি বললাম, মেন স্কেলে, ভার্নিয়ার স্কেলে, সরি থিওডোলাইটে দুটো স্কেল থাকে, একটা হচ্ছে মেন স্কেল, মেন স্কেল থাকে যেখান থেকে আমরা কি পাবো, ডিগ্রি অ্যান্ড মিনিট, এই দুটোর মেজারমেন্ট পাবো। আর একটা থাকে ভার্নিয়ার স্কেল। নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা, ভার্নিয়ার স্কেল থেকে আমরা কি পাবো, মিনিট পাবো আর সেকেন্ড পাবো। মিনিট হচ্ছে একটা দাগ, সেকেন্ড হচ্ছে দুটো দাগ। এবার থিওডোলাইটের থেকে আমরা মেন স্কেল থেকে সাপোজ ভ্যালু পেলাম 30 ডিগ্রি 15 মিনিট। ওকে, আর ভার্নিয়ার স্কেল থেকে আমরা ভ্যালু পেলাম 5 ডিগ্রি 10 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গেল কত হলো? টোটাল অ্যাঙ্গেল কি হবে, এই দুটো যোগ করে দিতে হবে। ওকে, এই 30 ডিগ্রি 15 মিনিটস যেটা আমরা মেন স্কেল থেকে পেয়েছি, যে রিডিং, এই রিডিংটা আমরা মেন স্কেল থেকে পেয়েছি, আর ভার্নিয়ার স্কেল থেকে যে রিডিংটা পেয়েছি 5 ডিগ্রি 10 সেকেন্ডস, সেই দুটোকে অ্যাড করে দিলে টোটাল কত হবে? দুটোকে যদি আমি অ্যাড করি কত হচ্ছে, 30 ডিগ্রি 20 মিনিট 10 সেকেন্ড। ওকে, আচ্ছা, সাপোজ আমি মেন স্কেল থেকে পেলাম 45 ডিগ্রি 55 মিনিট। ওকে, আর ভার্নিয়ার স্কেল থেকে পেলাম 2 মিনিট 20 সেকেন্ডস। তাহলে মেন স্কেল থেকে কত পেয়েছিলাম? মেন স্কেল থেকে পেয়েছিলাম 45 ডিগ্রি 55 মিনিটস, আর ভার্নিয়ার স্কেল থেকে পেলাম কত, 2 ডিগ্রি না, সাপোজ এটা 7 মিনিট করে দিই। 7 মিনিট 20 সেকেন্ডস। এবার অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল মানে ফাইনাল অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এই দুটোর? টোটালটা আচ্ছা, এবার এই দুটোর টোটাল করলে কত হচ্ছে দেখো, 45 ডিগ্রি 55 মিনিট অ্যান্ড 7 মিনিট কত হয়, 62 মিনিট অ্যান্ড 20 সেকেন্ড। বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কি এইভাবেই আমরা রেখে দেবো? আমরা কিন্তু এই যে অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্টটা, এটা কিন্তু আমরা এইভাবে রাখতে পারবো না। তার কারণ কি, আমরা কি জানি, 60 মিনিট ইকুয়ালস টু 1 ডিগ্রি। ওকে, 60 মিনিটস ইকুয়াল টু 1 ডিগ্রি। দ্যাট মিনস আমাদেরকে এই অ্যাঙ্গেলটাকে মডিফাই করতে হবে। দ্যাট মিনস এই 62 মিনিটস
থেকে বের করে নিতে হবে। ঠিক আছে, 62 মিনিট থেকে আমরা যদি 60 মিনিট বের করে নিই, তাহলে কি থাকছে এখানে, কত থাকবে 2 মিনিট। তাহলে ফাইনাল অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? ফাইনাল অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট হবে, দেখো 2 মিনিট 20 সেকেন্ড যেমন ছিল, এবার এখান থেকে আমি যেহেতু 60 মিনিট নিয়ে নিয়েছি, দ্যাট মিনস আমি কত নিয়ে নিয়েছি, 1 ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছি। এখানে কত ছিল 45 ডিগ্রি, তাহলে ফাইনালি কত হবে 46 ডিগ্রি। বোঝা গেছে? তাহলে মেন স্কেল থেকে আমরা পেয়েছিলাম 45 ডিগ্রি 55 মিনিট, 1 ইয়ার স্কেল থেকে পেয়েছিলাম 7 মিনিট 20 সেকেন্ড। তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট টোটালটা কত হচ্ছে 46 ডিগ্রি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড। ঠিক আছে, দেন আর কি বাকি থাকছে ভাবি। আচ্ছা, থিওডোলাইটের কি নেই, থিওডোলাইট আপাতত এখন থাক, সেটা হচ্ছে ট্রাভার্স। ট্রাভার্সের একটা জিনিস, জাস্ট ওয়েট, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, আমি একটু ঠিক করে নিই, ওয়েট। ওকে, আই হোপ আপনি শুনতে পাচ্ছ তোমরা। সেটি বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সেই জন্য নেটওয়ার্ক আরো বেশি ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, থিওডোলাইটের আর কিছু বাকি নেই, বেসিক সবকিছু বলে দেওয়া হয়েছে। চিন্ময় স্যার অলরেডি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ফাংশন বলে দিয়েছেন, তার জন্য 2টো ক্লাস দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে। কিছু ভিডিও শেয়ার করা হয়েছিল, ইউটিউবের ভিডিও ডাইরেক্ট শেয়ার করা হয়েছিল। এখানেও কিছু বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। যেটা বাকি থাকছে সেটা হচ্ছে ট্রাভার্স। ট্রাভার্সের একটা জিনিস আমাকে বলো তো, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেরিয়ার, সরি, হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ এনি পলিগন? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল মানে যে কোনো পলিগনের, ট্রাভার্স ইজ লাইক আ পলিগন, ওকে? সো যে কোনো পলিগনের ইন্টেরিয়ার, টোটাল ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল মেজার করার জন্য আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করি, সেটা কি? সেটা দেখবে আমরা অনেক ছোটবেলা থেকে, ওই 7-8 থেকে এরকম ক্লাস থেকে পড়ে আসছি। সেটা হচ্ছে 2n-4 × 90 ডিগ্রি। Here n is the number of sides of the traverse. Okay, যদি 5টা সাইড থাকে, ট্রাভার্সের যদি 5টা সাইড থাকে, দ্যাট মিনস যদি পেন্টাগন যদি হয়, তাহলে একটা পেন্টাগনের সাম টোটাল ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল কত হবে? টোটাল ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল হবে
2 ইন্টু n, n কি নাম্বার অফ সাইড। তো আমরা এখানে কি শেপের কি শেপের ট্রাভার্স ইউজ করছি, কি বললাম, পেন্টাগনাল। পেন্টাগনাল মিন্স হচ্ছে 5টা সাইড। তো n মিন্স হচ্ছে এখানে 5। তো 2 ইন্টু 5 minus 4, that means 2 into 5 10 minus 4, that means 6 into 90 degree, that means 540 degree. ওকে, অক্টাগোনাল হলে কত হবে, যদি 8টা সাইড থাকে তাহলে কত হবে, 2 into 8 minus 4 into 90 degree, that means 1080 degree হচ্ছে টোটাল ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল। ওকে, সো আমরা যখন কোনো ট্রাভার্স করব, ট্রাভার্স করার পর আমরা দেখে নেব যে আমাদের ট্রাভার্সের যে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, সাম অফ দ্য ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল এই ফর্মুলার সাথে ম্যাচ করছে কিনা। এই ফর্মুলা ফলো না করলে, দ্যাট মিনস সাপোজ দেখা গেল আমরা একটা পেন্টাগন শেপের ট্রাভার্স করেছিলাম, দেন তার যে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল, আমি জাস্ট ছবি দিয়ে বোঝাই। দেখো, সাপোজ এখানে একটা ট্রাভার্স আছে, ওকে, দেখতে পাচ্ছ, আমি সাইড গুলোর নাম দিই এ বি সি। ওকে, এবার এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল এ, সাপোজ এটার যে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, দ্যাট মিনস ই এ বি, সাপোজ এ ডিগ্রি, এটা বি ডিগ্রি, সি ডিগ্রি, ডিগ্রি নয়, সাপোজ এর সাথে মিনিটও আছে, সেকেন্ডও আছে। ওকে, সাপোজ এটা ডি, এটা ই, এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র যে অ্যাঙ্গেল সেটার মেজারমেন্ট। এবার এটা সাইড কটা আছে, 1 2 3 4 5, 5টা সাইড, দ্যাট মিনস পেন্টাগন। পেন্টাগন, এবার ফর্মুলাটা আমরা যদি ইউজ করি 2n minus 4 into 90 degree, that means 2 into 5 minus 4 into 90 degree, that means 10 minus 4 into 90 degree, that means 540 degree টোটাল। মানে একটা পেন্টাগনের এই অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল বি, সি, ডি, ই এগুলো প্লাস করলে আমাদেরকে কত হতে হবে, 540 ডিগ্রি হতেই হবে। ওকে, দ্যাট মিনস অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল ই, এগুলো যদি আমরা পুরো টোটাল করি তাহলে আমাদেরকে কত হতে হবে, 540 ডিগ্রি। ক্লিয়ার হয়েছে, মানে অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল বি, অ্যাঙ্গেল সি, অ্যাঙ্গেল ডি, অ্যাঙ্গেল ই। আচ্ছা, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য কথা মেবি কেটে গেছে, তো আমি এটাকে আবার রিপিট করছি। অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল বি, অ্যাঙ্গেল সি, অ্যাঙ্গেল ডি আর অ্যাঙ্গেল ই, এই 5টা অ্যাঙ্গেলকে টোটাল করলে আমাদেরকে 540 ডিগ্রি হতেই হবে। ঠিক আছে, এই অ্যাঙ্গেল 5টা টোটাল করে যদি আমরা 540 ডিগ্রি না পাই, তাহলে আমরা কি বুঝে যাব যে এই ট্রাভার্সে
কিছু একটা এরর আছেই, মানে এরর না থাকলে এই 2n-4 ইন্টু 90 ডিগ্রি এই ফর্মুলাটা স্যাটিসফাইড হতোই। এই ফর্মুলা স্যাটিসফাই হয়নি মিনস there is some error in our survey. Okay. আচ্ছা, সাপোজ আমরা সার্ভে করার পর দেখলাম আমাদের 540 ডিগ্রি আসলো না, এসেছে মেবি আমাদের আসা উচিত ছিল 540 ডিগ্রি, বাট এসেছে কত 538 ডিগ্রি। দ্যাট মিনস এরর কত আছে? এরর আছে -2 ডিগ্রি। এরর কিসে আছে? নেগেটিভে আছে। এরর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কারেকশন হবে পজিটিভ, আর এরর যদি পজিটিভ হয় তাহলে কারেকশন হবে নেগেটিভ। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমরা। আমাদের এখানে এররটা যে ওকে, শুনতে পাচ্ছ এখন আমার কথা? মনে হয় এখনো শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে মেবি। ওকে, দেখো আমাদের পেন্টাগনের টোটাল ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল কত হতে হয়? 540 ডিগ্রি। আমরা বললাম আমরা ইনফিল্ড ট্রাভার্স প্লট করার পর বাই থিওডোলাইট আমরা ট্রাভার্স প্লট করার পর উই গেট দ্য সাম অফ দ্য ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেল ইজ 538 ডিগ্রি। So there is a negative error. Negative error in the sense in this total angle there is 2 ডিগ্রি deficiency. এখনো 2 ডিগ্রি আমাদের এরর এসেছে, নেগেটিভ এরর এসেছে। দ্যাট মিনস আমাদের যতটা আসা উচিত ছিল তার থেকে কম এসেছে। যদি 540 থেকে যদি বেশি আসতো তখন আমরা বলতাম আওয়ার এরর ইজ পজিটিভ। ওকে, এবার এরর যদি নেগেটিভ হয় কারেকশন হবে পজিটিভ। যদি কম থেকে যায় তাহলে কারেকশন করতে হবে কি দিয়ে?
প্লাস করে অ্যাড করতে হবে। যে ডেফিসিয়েন্সিটা রয়েছে সেটাকে ওভারকাম করার জন্য আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে। দ্যাট মিনস ডেফিসিয়েন্সি মিনস হচ্ছে নেগেটিভ, নেগেটিভ এরর থাকলে আমরা অ্যাড করে কারেক্ট করব, দ্যাট মিনস পজিটিভ কারেকশন। আর যদি পজিটিভ এরর থাকে, দ্যাট মিনস যদি এক্সেস থাকে, এক্সেস থাকলে কি করতে হবে, আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে। মাইনাস করে আমাদেরকে 540 ডিগ্রিতে আনতে হচ্ছে। দ্যাট মিনস মাইনাস করতে হচ্ছে মিনস কারেকশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ কারেকশন। ওকে, সো যদি আমাদের এরর থাকে নেগেটিভ, দেন কারেকশন হবে পজিটিভ। যদি আমাদের এরর পজিটিভ থাকে, কারেকশন হবে নেগেটিভ। এবার এই যে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হতে হতে 540 ডিগ্রি, আমাদের এসেছে 538 ডিগ্রি। এবার এই যে 2 ডিগ্রি যে ডেফিসিয়েন্সি, সেটা আমরা কোন অ্যাঙ্গেলের সাথে অ্যাড করব? দেখো এখানে তো টোটাল 5টা অ্যাঙ্গেল আছে, টোটাল 5টা অ্যাঙ্গেল আছে, এ বি সি ডি ই। এবার এই যে 2 ডিগ্রি, এই যে -2 ডিগ্রি, দ্যাট মিনস 2 ডিগ্রি যে ডেফিসিয়েন্সি এসছে, দ্যাট মিনস এই 2 ডিগ্রিটাকে আমাকে তো কোথাও অ্যাড করতে হবে। এবার আমি এই 5টা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে কোন অ্যাঙ্গেলে অ্যাড করব 2 ডিগ্রিটা? আমি কি বুঝতে পারছি যে পার্টিকুলার কোন অ্যাঙ্গেলটাতে এই 2 ডিগ্রি এরর এসেছে? আমরা তো বুঝতে পারছি না। তাহলে আমরা কি করব, আমাদের টোটাল অ্যাঙ্গেল কত আছে? 5টা অ্যাঙ্গেল আছে। এই 5টা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে এই 2 ডিগ্রি যে এররটা এসেছে, নেগেটিভ এরর যেটা এসেছে, এই 5টা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে আমরা পজিটিভলি কারেকশন করে দেব, পজিটিভ কারেকশন করে দেব। দ্যাট মিনস দেখো এই 2 ডিগ্রিটাকে 5টা ভাগে ভাগ করবে, সেম ভ্যালুতে ডিভাইড করব। ডিভাইড করে আমরা এই 5টা অ্যাঙ্গেলের সাথে অ্যাড করে দেব। কারণ কি, ডেফিসিয়েন্সি আছে, এরর নেগেটিভ, সো আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে। কারেকশন করার সময় আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে। এবার আমরা এটাকে, এই 2 ডিগ্রিটাকে কিভাবে ভাঙবো? 2 ডিগ্রিটাকে 5টা ভাগে ভাঙাটা একটু ক্রিটিক্যাল। আমরা এই 2 ডিগ্রিটাকে মিনিটে কনভার্ট করি। 2 ডিগ্রিটাকে মিনিটে কনভার্ট করলে কত হবে? 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু কি? 60 মিনিটস। দ্যাট মিনস 2 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু কত হবে? 2 ইন্টু 60 মিনিটস। ওকে, দ্যাট মিনস 120 মিনিট। এবার এই 120 মিনিটটাকে আমরা 5 ভাগে ডিভাইড করব। এই 120 মিনিটটাকে 5 ভাগে ডিভাইড করলে কত হবে? কত আসছে? দেখো 24 মিনিট। ওকে, দ্যাট মিনস সাপোজ এই এ অ্যাঙ্গেলটা যদি এই অ্যাঙ্গেলটা হয় 46 ডিগ্রি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড, সাপোজ এটা হচ্ছে এ অ্যাঙ্গেল। আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা, এই যে ট্রাভার্সটা আছে, এই ট্রাভার্সের এই যে এ অ্যাঙ্গেল, এই যে ইন্টেরিয়ার অ্যাঙ্গেলটা সাপোজ 46 ডিগ্রি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড। এবার আমাদের এররটা কিসে আছে? নেগেটিভে আছে। তাহলে কারেকশনটা কিসে হবে? পজিটিভে হবে। কারেকশন পজিটিভে হবে। দ্যাট মিনস এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এটার সাথে 24 মিনিট অ্যাড করে দেব। 24 মিনিট অ্যাড করে দেয়া মিনস কত হয়ে যাবে? 46 ডিগ্রি 26 মিনিট 20 সেকেন্ড। সো দিস ইজ আওয়ার কারেক্টেড অ্যাঙ্গেল। এটা হচ্ছে আমাদের কারেক্টেড অ্যাঙ্গেল। কি আছে? 46 ডিগ্রি 26 মিনিট 20 সেকেন্ড। ওকে, আগে ছিল, এটা ছিল কারেকশন করার আগের অ্যাঙ্গেল 46 ডিগ্রি 2 মিনিট 20 সেকেন্ড। এটা হচ্ছে কারেক্টেড অ্যাঙ্গেল 46 মিনিট 20, 46 ডিগ্রি 26 মিনিট 20 সেকেন্ড। ওকে, সো আমরা ট্রাভার্সের যে অ্যাঙ্গেল কারেকশন সেটা আমরা এইভাবে করব। ঠিক আছে, তো আজকে আপাতত এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট ক্লাসে, সেটা লাইভ ক্লাস হোক বা এরকম ভিডিও লেকচার আগে থেকে বানিয়ে প্রোভাইড করা হোক, সেখানে আমরা এই ট্রাভার্সের ইনক্লুডেড যে অ্যাঙ্গেল গুলো রয়েছে সেই অ্যাঙ্গেল কি করে মেজার করতে হয়, সেই অ্যাঙ্গেল কি করে কারেকশন করতে হয়, তার ব্যাক বিয়ারিং ফোর বিয়ারিং কিভাবে মেজার করতে হয়, সেগুলো আমরা ডিটেলসে তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, বলতে পারবো কিনা জানি না, বাট চেষ্টা করে দেখতে পারবো। ঠিক আছে।
তো এখানে যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে, আমার মনে হয় না কোথাও কোনো বোঝার প্রবলেম থাকবে, কারণ তোমাদের এতবার করে আমি বুঝিয়েছি, এতটা ডিটেলসে বুঝিয়েছি যে আমি হাঁপিয়ে গেছি। তো তারপরেও যদি কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়ে যায়, তোমরা জাস্ট নোট ডাউন করে রাখবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, মানে ফিল্ড সার্ভে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেখানে স্যারকে বা আমাকে আস্ক করে নিতে পারো। পরে যখন লাইভ ক্লাস নেব সেখানেও বলে দিতে পারো। আমার সাজেশন, লাইভ ক্লাসের জন্য ফেলে রেখো না। এই ভিডিও লেকচারে কোথাও কোথাও কোনো পয়েন্টে প্রবলেম হলে, কোনো টপিক রিলেটেড প্রবলেম হলে আমাদেরকে জানিও, স্যারকে বা আমাকে জানিও, গ্রুপে জানিও, আমরা সেটাকে ক্লিয়ার মানে আবার বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ।